હરે આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે ધન આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે ધન આજની ઘડી તેરડિયામણી હેજી મારો વાલો પધારાની વધામણી હોજી રે વધામણી હોજી રે આજની ઘડી તેરડિયામણી આવ્યાની વધામણી જીરે આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે ધન આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે ધન આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે હું તો બંદલી ન સાંભરો પાવતી બંદડીના સાંભરો પાવતી હરે હું તો બંદલી ન સાંભરો પાવતી હરે હું તો બંદડીના સાંભરો પાવતી એ જી મારા વાલાજીના મંડપ રચાવતી હોજી રે આજની ઘડી તેરડિયામણી એ જી મારા વાલાજીના મંડપ રચાવતી હોજી રે આજની ઘડી તેરડિયામણી અરે હું તો ફૂલડાની બાગ બનાવતી 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 એ જી મારા વાલાજી ન સેજ બિછાવતી હોજી રે આજની ઘડી તેરડિયામણી હરે હું તો પુરુષો
એની રે મલપતો આવે હરી હાથીઓ જી રે આજની ઘડી તે રડિયામણી હારે આજની સખી રડિયામણે એ મારો વાલો પધારાની વધામણી હોજી રે આજની ઘડી તે રડિયામણે હારે જન આજની ઘડી તે રડિયા बोल भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैयालाल की जय। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण सुस्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतम् स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं शरणागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
स्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय गणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम्
कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हे अङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवा श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री भागवत भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आद्य शक्ति श्री गुरुदेवी गेलयम्बे मात की जय। श्री सुरापुरा श्रीमनजी बापानी जय। सद्गुरु देवनी जय। परम दयालु गुसाई जी महाराज की जय। श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय। पितृनारायण देव की जय। गौ मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आओ पवित्र चैत्र मासनी अंदर कोटड़िया परिवारना ए दिवंगत पितृओने याद करी पितृवंदनाथी आपणी भागवत कथानी ते मंगल शुरुआत करिए। सर्वे पितृनो उद्धार करजो वाला विश्व विहारी सर्वे
સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વહાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. કર્મના યોગેથી આવે જો કર્મના યોગેથી આવે જો કર્મના યોગેથી આવે જો કર્મના યોગેથી આવે જો એ રે જીવ આ સંસારમાં વાલા તેરે જીવ આ સંસારમાં એમાં શાંતિના સંસ્કાર પુરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. એમાં શાંતિના સંસ્કાર પુરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વહાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. વહાલા વિશ્વ વિહારી. હો વાલા વિશ્વ વિહારી. જય હો. આમ તો આપણે ત્યાં ભારત સરકારે બધી વસ્તુ પર ટેક્સ રાખેલા છે, પણ ભારત સરકારે કદાચ સુરતમાં તાલી ઉપર ટેક્સ રાખ્યો હોય તો મને કાંઈ ખબર નથી. दोनों हाथ की सेवा करते हुए जय हो.
ભવસાગરની પાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વહાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. जय हो. दोनों हाथ की सेवा करते हुए आवશે. वाह वाह. શ્રી રાધે. અવગતિયાને ગતિ આપજો. અવગતિયાને ગતિ આપજો. અવગતિયાને ગતિ આપજો. અવગતિયાને ગતિ આપજો. લેજો એને ઉગારી વાલા. લેજો એને ઉગારી. એને તમારા ચરણોમાં વાસ દેજો વહાલા વિશ્વ વિહારી. એને તમારા ચરણોમાં વાસ દેજો વાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વહાલા વિશ્વ વિહારી. છેલ્લી અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વે પિતૃનો ઉદ્ધાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વે વાલો ઉદ્ધાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. ઓ વાલા વિશ્વ વિહારી. ઓ વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વશક્તિમાન વાણી સ્વરૂપ વાંગમય સ્વરૂપ શબ્દમય દેહ એવા ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતજીને પ્રણામ. કોટડિયા પરિવારના કર્મનિષ્ઠ સેવાનિષ્ઠ પિતૃઓના આત્માને પ્રણામ. એમના ઉદ્ધાર માટે થઈ જે ભાગવતનું પારાયણ કરી રહેલા ભૂદેવો, માં સરસ્વતી સાથે જોડાયેલા છે એવા સંગીતજ્ઞો, તેમજ આટલા વ્યસ્ત જીવનમાં પોતાનો કિંમતી સમય કાઢી કથા પંડાલની અંદર બિરાજમાન ઉપસ્થિત આપ ભાગ્યવાન શ્રોતાઓના હૃદય કમળમાં રહેલ પરમ શક્તિ એ દિવ્ય ચેતનાને વંદન. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. કથા ભાગવતજીની છે, પણ રામકથાની એક ચોપાઈ યાદ આવે. બડે ભાગ માનસ્તન પાવા સુર દુર્લભ સદગ્રંથન ગાવા. સકલ પદાર્થ હે જગ માહી ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. આ જગતની અંદર ઈશ્વરે અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ રાખી છે, પણ ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ આપણે બીજે ક્યાંય નથી લેવા જવું, પણ આ જ કથાને કરવા માટે થઈ
અને ચંદુભાઈને પૂછીએ તો ઘણા સમયથી આ કથાનું આયોજન હાલતું હતું, પણ ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. જ્યાં સુધી મારા ભાગ્યનો પુણ્યોદય ન થાય ત્યાં સુધી હું વ્યાસગાદી ઉપર ન બેસી શકું, અને જ્યાં સુધી આ કોટડિયા પરિવારના ભાગ્યનો પુણ્યોદય ન થાય ત્યાં સુધી ભાગવતજી ઘરના આંગણે ન પધારે. આ કેવલ અને કેવલ ઈશ્વર કૃપાનું જ ફળ છે. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું કે તમારા ઉપર ઈશ્વરની કૃપા એટલી કહેવાય કે કાલે જ મારી દ્વારકાની અંદર ભાગવત કથા પૂરી થઈ, અને આ ભાગવતજી એ દ્વારકાધીશના ચરણને સ્પર્શ કરી અને સીધા તમારા આંગણે પધાર્યા. આનાથી મોટી બીજી કઈ કૃપા હોય? આ ઈશ્વર કૃપાનું માત્ર ને માત્ર ફળ છે. કાલે અમારી પોથી નિજ મંદિરમાં દ્વારકાધીશના ચરણની અંદર આ પોથીજીનો સ્પર્શ કરાવ્યો, અને ત્યાંથી સીધા આપના આંગણે શ્રીજી બાવાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણ અવસર આવ્યો. આ કેવલ અને કેવલ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. રસિકને રસનાયક લાગે, કપટીને ખલનાયક લાગે, ગોપને ગોવાળીઓ લાગે, રાધાના મનડાનો મોર અભિમાનીથી ના ઉચકાતો, પાછો આ કૃષ્ણ કનૈયો તુલસીના પાંદડે તોરાતો. કંસને કાળજડે ખટકો તો નંદને પારસનો કટકો. જ્યારે ભગવાન દ્વારકાધીશનો જન્મ થાય ને ત્યારે આખું ગોકુળિયું આનંદ મહોત્સવ મનાવતું હતું. શું કામ? કે એને આ પારસનો કટકો હતો, પણ કંસને કાળજડે ખટકો હતો. ભગવાન દ્વારકાધીશનો જન્મ થયો, એક કંસને નહોતું ગમતું. વિચાર કરો, 5,500 વર્ષ પહેલા જે કનૈયાનો જન્મ થયો એ એક કંસને નહોતું ગમતું, તો એની ભાગવત કથા થાય 5ને ન ગમે ને તો એમાં બહુ મૂંઝાવું નહીં. કારણ કે જ્યારે એનો જન્મ થયો તો એ કંસને ખટકતો હતો કનૈયો, તો એની ભાગવત કથા થાય તો કંસ જેવી આસુરી વૃત્તિના લોકોને આ કથા કદાચ ખટકે તો એમાં બહુ ચિંતા કરવાનો વિષય નથી. આ તો એ પરંપરાથી હાયલું આવે છે. પણ સકલ પદાર્થ હે જગમાહી, ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. જ્યાં સુધી માણસનો ભાગ્યોદય ન થાય ત્યાં સુધી મને તમને આ કથા સાંભળવાનો કે ગાવાનો યોગ ન મળે. જો હું મને તમને શબ્દ વાપરીશ, કેવલ તમારા માટે જ નથી, આ ગ્રંથ, આ કથા અમારા માટે પણ છે. અમારે પણ અહીંયાથી બેઠા બેઠા આ કથાને સાંભળવાની છે કે અમને આ કથા ક્યાં સ્પર્શ કરે છે. અમારા જીવનમાં એવી કઈ બાબત છે કે જ્યાં આ કથા અમને લાગુ પડતી હોય. આ કથા છે એ દર્પણ છે, અને અરીસાનો એક નિયમ હોય. તમે કદાચ એને આખો સોનાથી મઢી લ્યો ને તોય તમે જેવા હોય ને એવા જ તમને દેખાડશે. અરીસો એમ નહીં વિચારે કે હાલો ભાઈ આણે મને સોનાથી મઢાવ્યો છે તો આનો જે ડાઘ છે એ ડાઘ મારે ન બતાવાય. બસ આ ભાગવત એક પ્રકારનો એ દર્પણ છે, અરીસો છે. તમે જેવા હોય ને એવા તમને અને મને એ પ્રગટ કરી નાખે. તો સકલ પદાર્થ હે જગમાહી. યુદ્ધના મેદાનમાં ઉભેલો અર્જુન અને અર્જુનને પ્રવૃત્તિનો માર્ગ બતાવનારો કનૈયો વારંવાર એમ કે હે અર્જુન તું યુદ્ધ કર, હે અર્જુન તું યુદ્ધ કર, હે અર્જુન તું યુદ્ધ કર. અર્જુન કે ભગવાન યુદ્ધ કોની હારે કરું? સામે ઉભા બધાય તો મારા સગા છે, આમાં મારે કોને મારવા? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે અર્જુન એ બધા મરેલા છે, તારે માત્ર નિમિત્ત બનવાનું છે. યાદ રાખજો, કૌરવોની સંખ્યા કોઈ મુર્દાની સંખ્યા નહોતી, કોઈ મરેલી સંખ્યા નહોતી. પણ ભગવાન દ્વારકાધીશ કહેવા માંગે છે જે જે લોકો અધર્મના પક્ષની અંદર ઉભા છે ને એ બધા ઓલરેડી મરેલા જ છે. એને મારવા ન પડે એના માટે કોક અર્જુન જેવો બસ માત્ર એ નિમિત્ત બની જતો હોય છે. તો બહુ નામ જન્મ નામ અંતે હે અર્જુન, તને તો ભગવાને માનવ જન્મ આપ્યો છે, માનવની યોની આપી છે, તો આ યોનીની અંદર તું તારું કર્મ કરી લે. અને દરેક વ્યક્તિનો નિયમ હોય, પોતપોતાએ પોતપોતાનું કર્મ કરવું જ પડે. અને યાદ રાખજો, માણસનો જ્યારે અંતિમ સમય નજીક હોય ત્યારે માણસની સાથે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી આવતું, કેવલ અને કેવલ માણસની સાથે કર્મ આવે છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્ર એમ કહે છે ધનાની ભૂમો પસવસ્ય ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાને દેહસ્થિતાયામ પરલોક માર્ગે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવયેક. ધનાની ભૂમો પસવસ્ય ગોષ્ઠે. માણસ આખી જિંદગી ધન કમાય છે, અમે પણ કમાઈએ, તમે પણ કમાતા હોય. શું અંતિમ સમય ધન સાથે આવશે? પહેલાના સમયની અંદર જમીનમાં દાટી દેતા, અત્યારે બેંકમાં મૂક્યા હોય. શું કામ? પાકવા માટે. રસીદ પાકે તા તો ભાઈ પાકી ગયા હોય. ધનાની ભૂમો પસવસ્ય ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાન. જેને આપણે પત્ની પત્ની કહીએ એ પત્ની હારે આવશે? આવશે. ક્યાં સુધી? ઘરના ઉંબરા સુધી. એ પણ ત્યાંથી અટકી જશે. ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાન. જેને આપણે સગા સગા કહીએ એ સગા આપણી સાથે આવશે?
હા આવશે. ક્યાં સુધી? તો કે સ્મશાન સુધી. એ પણ ત્યાંથી પાછા વળી જશે. દેહ સીતાયામ પરલોક માર્ગે. આ દેહને આપણે આટલો બધો શણગારીએ, આને આપણે બ્યુટી પાર્લરમાં લઈ જઈએ. શું કામ? કે શણગારવા માટે. એટલે ઘરની અંદર હળદરના ને ચટણીના ડબરા ખૂટી જાય તો હાલે, પણ પોન્સ પાવડરના ડબરા ન ખૂટવા જોઈએ. એટલો આ દેહને આપણે શણગારીએ. શું અંતિમ સમય એ હારે આવશે? કીધું નહીં. ક્યાં રહી જશે? તો કે ચિત્તા સુધી. એ પણ ત્યાં રાખનો ઢગલો થઈ જશે. તો સાથે શું આવશે? કહે છે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એક. માણસ આ જિંદગી ઉપર, આ ધરતી ઉપર જન્મ લઈ અને આવા કંઈક સત્કર્મ આંગણે કર્યા હશે ને, એનું પુણ્ય માણસને ભાથા તરીકે ભેગું આવશે. કેવલ અને કેવલ માણસની સાથે કર્મ જ એ હારે આવે છે. ઘણા ભૌતિક લોકો એવા પ્રશ્ન કરતા હોય કે ભાઈ આવી બધી કથાઓ કરવાની, આ લોકોના સમય પસાર કરવાની, આ મની વેસ્ટ કરવાની શા માટે જરૂરિયાત છે? 3.5 કલાક આટલા બધા લોકો નવરા બેસાડીએ, એના માટે થઈને કંઈક આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો દેશની આર્થિક સ્થિતિ તો કંઈક ઊંચી પહોંચે. આ શા માટે આ બધું કરવાની જરૂર છે? અને ખરેખર વાત એ સાચી છે, સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આટલા બધા લોકોને નવરા બેસાડી રાખવા, એના કરતાં કંઈક આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો એમાં જરાય ખોટું નથી. પણ યાદ રાખજો, જ્યાં સુધી માનવની અંદર સત્ય નહીં હોય, પ્રેમ નહીં હોય અને એકબીજા પ્રત્યે કરુણાનો ભાવ નહીં હોય, ત્યાં સુધી તમે ગમે એટલા રૂપિયા કમાવ એનો કોઈ અર્થ જ નથી. વૃથા વૃષ્ટિ સમુદ્રે શું? સમુદ્રની અંદર ગમે એટલો વરસાદ થાય એ વ્યર્થ છે. વૃથા તૃપ્તેષુ ભોજનમ. કોઈ માણસ જમી લીધું હોય પછી તમે એને 56 પ્રકારના એ ભોગ આપો તો એના માટે વ્યર્થ છે. વૃથા દાનમ ધનાઢ્યેષુ. ધનિક માણસને તમે ગમે એટલું દાન આપો એ વ્યર્થ છે. એવી જ રીતના માનવ જીવનની અંદર સત્ય નહીં હોય, પ્રેમ નહીં હોય અને કરુણા નહીં હોય, ત્યાં સુધી ગમે એટલા રૂપિયા કમાય એ રૂપિયા વ્યર્થ છે. જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, શાસ્ત્રકારોએ ક્યારેય વિકાસ કરવાની ના નથી પાડી. પૈસા કમાવાની શાસ્ત્રકારોએ ના નથી પાડી. પૈસા કમાવા જ જોઈએ. આપણે ત્યાં એક ચારવાક નામના ઋષિ થઈ ગયા. એ ઋષિ એમ કીધું કે ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીબેત. તમે લેણું કરો પણ ઘી પીવ. તો એ વિચારધારાનો પણ ભારતે સ્વીકાર કર્યો. શું કામ? કે તમારા શરીરની અંદર શક્તિ હશે ને તો કરેલું લેણું તમે ચૂકવી શકશો. તો એ વિચારધારાનો પણ ભારતે સ્વીકાર કર્યો. એનો મતલબ કે ભારત દેશ, આપણા સંતો, આપણા શાસ્ત્રો ક્યારે પૈસા કમાવાની ના નથી પાડતા, પણ એ પૈસાની સાથે સાથે જો જીવનમાં સારો વિચાર નહીં હોય તો એ પૈસા વિનાશને નોતરશે. તો એ વિચાર મને તમને આ ભાગવત ગ્રંથ આપે છે. સત્ય, પ્રેમ અને કરુણા. એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ લંકા. રાવણની પાસે અઢળક સંપત્તિ હતી, પણ સંસ્કાર નામે મીંડું હતું અને પરિણામ શું આવ્યું? આખી લંકાનો વિનાશ થયો. અને એટલી બધી જગતની અંદર એ રાવણની ખરાબ પ્રસિદ્ધિ થઈ કે આજે કોઈના છોકરાનું નામ જો તુલા રાશિ ઉપરથી આવે ને રત અક્ષર આવે તો કોઈ દીકરાનું નામ રાવણ રાખે? આટલી બધી જગતની અંદર અપ્રસિદ્ધિ ફેલાણી. કહેવાનો અર્થ કે સારા વિચારો નહીં હોય તો ગમે એટલા રૂપિયા હશે ને એ રૂપિયા એક દિવસ એ વિનાશને નોતરશે. અને આનંદની વાત એ છે કે ઘણા લોકોના રૂપિયા 31મી ડિસેમ્બરે બોટલો ખુલવામાં જાય, પણ આ કોટડિયા પરિવારના પૈસા એ ભાગવત કથાની અંદર વપરાણા. આ એક બહુ આનંદની વસ્તુ છે. આપણે જોઈએ છીએ ધન ક્યાં ક્યાં જતું હોય. યાદ રાખજો, આ ભાગવત કથા કરાવવાના કાંઈ ઇન્જેક્શન ન આવે કે હાલો ભાઈ આને ઇન્જેક્શન મારી દઈએ તો એ ભાગવત કથા કરતો થઈ જાય. તમે એવું ન વિચારતા કે આ કથા 100 વીઘાનો માલિક હોય જ કરાવી શકે. યાદ રાખજો, જેના હૃદયનો ભાવ 100 વીઘા ખેતર જેવડો મોટો હોય ને એના આંગણે જ ભાગવત કથા થતી હોય છે. અને આના કોઈ ઇન્જેક્શન, હાલો બજારમાં ઇન્જેક્શન મળતું હોય કે હાલો ભાઈ 2000 નું ઇન્જેક્શન લઈ અને ફલાણા ભાઈને મારી દઈએ તો એ ભાગવત કથા કરતો થઈ જાય, તો આપણે 2000 નો ગામમાંથી ખર્ચો કરીએ અને કોને મારવું એ તો આપણને ખબર જ હોય. કહેવાનો અર્થ, આ કેવલ અને કેવલ ઈશ્વર કૃપાનો જ ગ્રંથ છે. મારા તમારા ઉપર જ્યારે ભગવાન કૃપા કરે એની સાક્ષી બીજું કોઈ નહીં, પણ પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાયની અંદર સુંદર મજાનું ભાગવતનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું. એમાં વેદવ્યાસજી મહારાજ કહે છે, એ તસ્માદ અપરમ કિંચન મનઃ શુદ્ધ્યૈ ન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. એ તસ્માદ અપરમ કિંચન. જ્યાં સુધી માણસના અનેક જન્મના પુણ્યનો સૂર્યોદય ન થાય, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. માણસના અનેક જન્મના પુણ્યનો સૂર્યોદય થાય અને એનું ફળ જ્યારે ભગવાન આપવા માટે તૈયાર થાય ત્યારે મને તમને એ સત્સંગ આપે છે, મને તમને એ કથા આપે છે. જેવી રીતના 50 પૈસા લઈ અને સોનું બજારમાં ક્યારે સોનું ખરીદવા ન જવાય.
50 પૈસા લઈ અને કદાચ તમે સોનું બજારમાં સોનું ખરીદવા જાઓ તો મળે પણ નહીં. જેમ થોડા પૈસાથી સોનાની ખરીદી ન થઈ શકે, એમ થોડા ઘણા પુણ્યથી ભાગવત કથા સાંભળવાનો યોગ ન બને. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાયની અંદર સુંદર મજાનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે. ભાગવતે પોતે પોતાનો મહિમા નથી ગાયો, પોતે પોતાના પગ નથી ધોયા, પણ અન્ય પુરાણોએ ભાગવતનો મહિમા ગાતા કીધું છે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ. પેલા જ શ્લોકની અંદર ભગવાનના 3 સ્વરૂપને વંદન કરતા કહે છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, પેલું ભગવાનનું જો કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ સત્ય સ્વરૂપ છે. 6 અધ્યાયની અંદર પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત એવી વાત કરી છે કે આ ગ્રંથ સાંભળનારને લાભ શું મળે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યાં સુધી તમે માણસને લાભ ન બતાવો ને ત્યાં સુધી એને લગાવ ન થાય. આપણે ત્યાં કાઠિયાવાડીમાં કહેવત છે લાભ વગર લાલો લોટે. જ્યાં સુધી તમે માણસને લાભ નહીં બતાવો ત્યાં સુધી એને લગાવ નહીં જાગે. આજ કથાનું અહીંયા આયોજન કર્યું છે. પત્રિકાની અંદર ચંદુભાઈ એવી જાહેરાત કરી હોત ને એવું લખ્યું હોત કે પહેલે દિવસે જે કથાની અંદર જોડાશે એ દરેક વ્યક્તિને કથા દરમિયાન બાબાશ્રી પધારવાના છે અને બધાને એક એક સોનાની કંઠી પહેરાવશે. મારા હમ ખાઈને કેજો અહીંયા માણા હમાય. શું કામ કે તમે માણસને લાભ બતાવો ને એટલે એને લગાવ થાય. તો આ કથા સાંભળવાથી માણસને લાભ શું થાય? તો વ્યાસજી મહારાજ પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત કહે છે આનાથી લાભ શું? શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા જેવી રીતના રામાયણ ગ્રંથ એ મને તમને જીવન જીવતા શીખડાવે, તો ભાગવત ગ્રંથ એ મને તમને મરતા શીખડાવે. કુકિંગ ક્લાસમાં નવી નવી વાનગીઓ કેવી રીતના તૈયાર કરવી એ શીખવા જઈએ. સંગીત ક્લાસમાં એ વાદ્યને કેવી રીતના વગાડવું એ આપણે શીખવા માટે જઈએ. પણ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ એ મને તમને મરતા શીખડાવે. કમસે કમ આપણે આ ગ્રંથના માધ્યમથી એક સાચા માનવ થઈને મરીએ. દેવ ન થઈએ તો કાંઈ નહીં, અને દેવ થઈને કરવું શું? 70 વર્ષે 80 વર્ષે જ્યારે મરશું ત્યારે છોકરા કહેવાના છે બાપા દેવ થઈ ગયા, ડોહીમાં દેવ થઈ ગયા. એટલે દેવ તો થવાના, પણ કથાના માધ્યમથી એક સાચા માનવ થઈને મરીએ. આપણને બધાને ખબર છે ખેડૂત હોય, ખેડૂત એ પોતાના બળદને ખીલો ખોડી અને ત્યાં બળદને બાંધી દે. હવે ઈ બળદની અંદર એટલી બધી તાકાત હોય કે એવા એક નહીં પણ એવા એક જ ઝાટકો મારે તો 10 ખીલા ઉખેડી નાખે. એટલી તાકાત ઈ બળદની અંદર હોય, પણ હજી સુધીની અંદર ક્યારે એને ખીલા ઉખેડ્યા નથી. શું કામ? ઈ બળદને ખબર છે કે મને મારા માલિકે અહીંયા બાંધ્યો છે, હવે મારે અહીંયાથી આડું અવડું જવાય નહીં. અને ઈ જગ્યાએ માણસને એમ કીધું હોય કે 15 મિનિટ અહીં બેસજે, 10 મિનિટ ન થાય ને તો 4 ચોકે હામો મળે. આ ગ્રંથ એક મારા તમારા જીવનની અંદર સાચો માનવ બનવાની મને તમને પ્રેરણા આપે છે. હમણાં જ વોટ્સએપની અંદર એક એવો મેસેજ ફરતો થયો કે માણસ એ માળા નહીં કરે ને તો હાલશે, પણ માણસ ચાળા કરતો બંધ થવો જોઈએ. આ બહુ નાનો મેસેજ છે પણ ઘણો બધો સંદેશો આપીને જાય છે કે કદાચ માળા નહીં ફેરવે તો હાલશે, આ ફેરવે તો બહુ સારી વાત છે. એ ઉત્તમ માધ્યમ છે ભગવાન સુધી પહોંચવા માટેનું એક પગથિયું છે. ગીતાકાર પણ કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. યજ્ઞની અંદર હું જપ યજ્ઞ છું, પણ કદાચ માણસ માળા ફેરવતો ભગત નહીં બને તો હાલશે, પણ માણસ માણસની મદદ કરતો બની જાય ને એનાથી મોટો ભગત આ જગતમાં બીજો કોઈ નથી. એક માણસ એ બીજા માણસની મદદ કરતો થઈ જવો જોઈએ, વિનાશવાર્થે. તો જેવી રીતના ટ્રેનમાં જતા હોઈએ અને ટિકિટ લીધી હોય તો ટિકિટ ચેકરનો ડર રાખવાની જરૂર ન હોય, એમ જેણે જેણે આ જગતની અંદર ભગવાનના નામની, ભાગવતના નામની ટિકિટ લઈ લીધી છે એને પછી મોતનો ડર રાખવાની જરૂર ન હોય. એટલા માટે કવિ કહે છે હરિનું રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની અમારે. હરિનું રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની અમારે. હરિનું રટણ વાલાનું રટણ, હરિનું રટણ વાલાનું રટણ, હરિનું રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની અમારે. હરિનું રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની
સવારે સાંજ સવારે ભીખ પછી કોની અમારે. એક સમયે દેરાણી અને જેઠાણી બાજુના ઘરે દહીણું દરાવવા માટે ગઈ. હવે એ પેલાનો સમય કે ઇલેક્ટ્રિક ચક્કી કે એવું કાંઈ હતું ને, એટલે હાથનો જે ઘંટલો હતો એનાથી દહીણું દરે. હવે એમાં જેઠાણી તો દરવામાં ધ્યાન આપે, પણ દેરાણીને એક એવી ટેવ કે એક મુઠ્ઠી એ ઘંટલામાં નાખે ને એક મુઠ્ઠી પોતાના મોઢામાં નાખે. આમ દરતી જાય ને ખાતી જાય, દરતી જાય ને ખાતી જાય. એટલે જેઠાણી કીધું એટલે આ તને વળી કેવી ટેવ? દેરાણી કે ભાઈ એ તો હું મારા કરિયાવરમાં લઈ આવી, હું બધું ભૂલી, મારો કરિયાવર નહીં ભૂલું. ઠીક, તારી ટેવ તને મુબારક. એવી રીતના બે દહીણું દરી લીધું. હવે દેરાણી દળતા દળતા પા ભાગનો લોટ ખાઈ ગઈ પોતે, અને થોડો ઘણો અહીંયા દઈડો બે લઈને જાતી હતી. હવે ચોમાસાનો સમય એટલે પાછળથી ગાયોનું ધણ આવતું હતું ગામડા ગામમાં, અને ગારો થઈ ગયો હતો ને એ સમયે બે પોતાનો લોટ ને પોતાના શરીરને બચાવવા ગઈને જેવી જ ઓટલા ઉપર ચડવા ગઈને બે નીચે પડી, ગારામાં લપસીને પડી. હવે એમાં જેઠાણી રડવા માંડી ને દેરાણી જોર જોરથી દાંત કાઢે. એટલે પૂછ્યું કે એલી તારા ને મારા બેના ઘરવાળા ઘરે જમવાની રાહ જોવે, બેના છોકરા રાહ જોઈને બેઠા ને તને અત્યારે હસવું આવે? એટલે દેરાણી કીધું કે હું તમારું હસું છું. તો કે મારું કેમ હશે? ત્યારે દેરાણી કીધું કે તમારો તો દડતા દડતા જેટલો તમે દોડ્યો એ બધો ગારામાં ઢોરાઈ ગયો, હું દડતા દડતા જેટલી ખાઈ ગઈ એટલો તો પેટમાં ગયો. એમ આ જીવનમાં જીવતા જીવતા જેટલું તાલી પાડીને ભગવાનનું નામ લેવાય ને એટલું લઈ લેજો, બાકી માથે કાળનું ચક્કર ફરે છે. દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે. दोनों हाथ की सेवा करते हुए આવશે. અમે તાલી શું કામ પડાવીએ ખબર? અમે તાલી એટલા માટે પડાવીએ કે અમે જ્યારે તાલી પડાવીએ ને એટલે જે હાથ ઊંચા કરતા હોય ને એટલે અમને ખબર પડી જાય કે ઘરમાં આ લોકોનું હાલે છે, આ બાજુનું બધું ધમડ ઢીમ. જય હો. વાહ, બહેનોનું સારું ચાલે છે. શ્રી રાધે. દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે. પહેલો દિવસ છે એટલે બીજી વાત ઈ કરી દઉં કે ભક્તિના માર્ગ ઉપર તમે જાશો ને એટલે દુનિયા દો રંગી છે એ તમારી વાતો કરશે. તમે સવાર સવારમાં આંખ બંધ કરીને બેઠા હશો એટલે આ દુનિયા શું વાત કરશે? બહુ મોટો ભગતડો થઈ ગયો, કેવા ધંધા કર્યા એ અમને ખબર છે, અમે તો એને છઠ્ઠીથી ઓળખીએ. હવે છઠ્ઠીમાં ઓલું બિચારું 6 વાહનનું હોય, બધાય ગોદડીમાં લઈને ફરતા હોય, અહીંયા શું ખરાબ કામ કર્યા હોય, પણ દુનિયા શું વાત કરશે? અમે તો એને છઠ્ઠીથી ઓળખીએ. એ જ માણસ આંખું બંધ કરીને બેઠો હોય ને ભૂલથી એની સામું જોવાઈ જાય એટલે એ જ વ્યક્તિ શું વાત કરશે? આની તો આંખના ઠેકાણા જ ન હોય, ચક્કર વકર જોયા જ કરતો હોય. એ જ આંખને એ માણસ ફોડી નાખશે એટલે દુનિયા શું વાત કરશે? કરેલા કર્મના તો ભોગવવા પડે ને. એટલે ભક્તિ માર્ગ ઉપર બીજા સામું ન જોતા, ભાવથી દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે. આ દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા આવે તેમ બોલે. પ્રેમ રસ પીધો પીના રે, પીધો પીના રે, બીક પછી કોની અમારે. પ્રેમ રસ પીધો પીના રે, પીધો પીના રે, પીક પછી કોની અમારે. હે હરિનું રટણ વાલાનું રટણ, હરિનું રટણ વાલાનું રટણ, હરિનું રટણ સાંજ સવારે, ઓહો સાંજ સવારે, બીક પછી કોની અમારે. હરિનું રટણ સાંજ સવારે, સાંજ સવારે, પીક પછી કોની અમારે. હારે સંસારનો ભાર બહુ લાગે, અરે સંસારનો ભાર બહુ લાગે. હારે સંસારનો ભાર બહુ લાગે, અરે સંસારનો ભાર બહુ લાગે. નરસૈયાનો નાથ ઉગારે, નાથ ઉગારે,
પછી કોની અમારે એ નરસિંહનો નાથ ઉગારે, નાથ ઉગારે, બીજ પછી કોની અમારે. એ હરિનું રટણ સાંજ સવારે, સાંજ સવારે, ગીત પછી કોની અમારે. હરિનું રટણ સાંજ સવારે, સાંજ સવારે, ગીત પછી કોની અમારે. ગીત પછી કોની અમારે. ગીત પછી કોની અમારે. તો ઈશ્વરના અનંત ગુણો છે. એ અનંત ગુણોને આપણે પૂરેપૂરા ગાઈ ન શકીએ. જેટલા ભગવાનના ગુણો વ્યાસપીઠ ઉપરથી ગવાય એટલા પૂરેપૂરા આપણે સાંભળી ન શકીએ. પણ જેટલું 7 દિવસની અંદર હરિનામ સંકીર્તન થાય એ પિતૃઓની પાછળ કે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે જેટલું હરિનામ ભજન થાય એટલું કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, જેથી કરી અને એ દિવંગત આત્માઓને ગતિની પ્રાપ્તિ થાય. આ ગ્રંથ એને કોઈ સામાન્ય ચોપડીના પન્ના ન સમજવા. આ ભાગવત ગ્રંથ એને કોઈ સામાન્ય બુક ન સમજવી. પણ 7 દિવસ માટે હું તમે કેવલ અને કેવલ દ્વારકાધીશને લઈને બેઠા છીએ. આ ગ્રંથ એ મને તમને સહજતાથી ન મળે. આ ગ્રંથ મને તમને સરળતાથી ન મળે. આ ગ્રંથ મને તમને પૈસાથી ન મળે. પણ આ ગ્રંથ કેવલ અને કેવલ ઈશ્વર કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય. એવો ગ્રંથ લઈ અને હું તમે જ્યારે બેઠા હોઈએ તો ભાગવતકાર એમ કહે છે કે પ્રથમ દિવસ એ ભાગવતજીના ગુણગાન ગાતા પહેલા એ ભાગવતજીનું માયતમ સમજવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ ગ્રંથનું હું તમે મહત્વ નહીં સમજીએ, જ્યાં સુધી એનું માયતમ નહીં ગાઈએ, ત્યાં સુધી આ ગ્રંથ પ્રત્યે આપણને જેટલો લગાવ છે એના કરતાં થોડો લગાવ વધી જશે જ્યારે એનું માયતમ સાંભળશું. આ જગતમાં ત્રણનું તમે મહત્વ સમજી જાઓ ને તો જીવનના તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી જાય. એક મને તમને શાસ્ત્રનું મહત્વ સમજાય, બીજું મને તમને સર્જનહાર એનું મહત્વ સમજાય, અને ત્રીજું એક આપણને જન્મ આપનાર મા બાપ. આ ત્રણનું મહત્વ જો માણસ સમજી જાય તો જીવનના તમામ પ્રશ્નોનો હલ થઈ જાય. તો જ્યાં સુધી વખત, વસ્તુ કે વ્યક્તિ એનું જ્યાં સુધી મહત્વ ન સમજીએ ત્યાં સુધી એની કિંમત ન સમજાય. ગુજરાતીમાં એક વાક્ય છે, જ્યાં સુધી માણસને ખરાબ માણસનો અનુભવ ન થાય ને ત્યાં સુધી માણસને સારા વ્યક્તિની કિંમત ન સમજાય. બસ એવી જ રીતના એક વખત આ ગ્રંથનું હું તમે માયતમ જાણી લેશું એટલે આ ગ્રંથ પ્રત્યેનો સ્નેહ એ આપણને કંઈક વધારે વધી જશે. પણ માયતમ જાણશું ત્યારે જેવી રીતના નાનું 5 વર્ષનું બાળક હોય અને એ બાળક તમારી પાસે ઢીંગલો કે ઢીંગલી રમવા માટે માગે અને એ સમયે તમે એને કદાચ સોનાની વીંટી આપો તો એ બાળક માનશે નહીં. એ રડ્યા કરશે, પગ પછાડ્યા કરશે. શું કામ? એને સોનાની વીંટીનું કોઈ મહત્વ જ નથી. એ નાનું એવું 5 વર્ષનું બાળક તમારી પાસે રમકડાની ગાડી માગે અને તમે ત્યારે એને કદાચ 4 વ્હીલની ચાવી આપી દેશો તો એ બાળક માનશે નહીં. શું કામ? એને 4 વ્હીલની કોઈ કિંમત જ નથી. એને રમકડાની ગાડીમાં જ આનંદ આવે. પણ એ જ 5 વર્ષનું બાળક જ્યારે 25 વર્ષનું થાય અને પછી તમને એમ કે ગાડી લાવી દો અને પછી તમે એને રમકડાની આપજો જોઈએ, તરત કે આ નહીં, મારે તો ઓલી 4 બંગડી વાળી જોઈએ. શું કામ? એને એનું માયતમ સમજાણું. એ જ 5 વર્ષનું બાળક તમારી પાસે ઢીંગલી માગે ત્યારે એને રમકડાની ઢીંગલી આપવી પડે. પણ એ જ જ્યારે 25 વર્ષનો યુવાન થાય અને એ એમ કે ઢીંગલી લાવી દો ને પછી રમકડાની આપજો જોઈએ, તરત કે આ નહીં, સાચી ઢીંગલી, મારે તો લગ્ન કરવા છે. શું કામ? એને એનું મહત્વ સમજાણું. એમ જ્યાં સુધી માણસને આ ગ્રંથનું મહાત્મ્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી માણસને આની કિંમત ન સમજાય. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાનનો સ્વરૂપ બતાવતા કહે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. ભગવાનના 3 સ્વરૂપ બતાવ્યા. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, પેલામાં પેલું ભગવાનનું જો કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ સત્યનું સ્વરૂપ છે અને સત્યથી બધા લોકો હંમેશા ઉજળા હોય છે. જેના જેના જીવનમાં સત્ય હોય ને એને પછી ભગવાન બહુ નજીક દેખાય. सत्य के साथ जो जुड़ा होता है उनके पास प्रभु खड़ा होता है. सत्यનો
સત્યને પરેશાની થાય પણ સત્યનો ક્યારેય પરાજય ન થાય. સત્યની એ તાકાત, ભગવાનનું પહેલામાં પહેલું જો કોઈ સ્વરૂપ હોય ને તો એ સત્યનું સ્વરૂપ છે. મારે ને તમારે કલિયુગની અંદર 100% સત્ય ન બોલી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ આ ઘોર કલિકાલની અંદર 35% સત્ય બોલીએ ને તો ઈશ્વરના દરબારમાં પાસ થઈ જાય. જેવી રીતના આપણો જ બાળક હોય ને સ્કૂલની અંદર ભણતો હોય અને એ અભ્યાસની અંદર 100 માંથી 100 માર્ક્સ લઈ આવે તો માં રાજી થાય, બાપ રાજી થાય, ગામમાં પેંડા વેચે. પણ એ જે બાળક જ્યારે 35% એ પાસ થાય ને તોય માં રાજી થાય અને બાપ રાજી થાય. એમ ઘોર કલિકાલની અંદર આપણે 100% સત્ય ન બોલીએ તો કાંઈ નહીં, પણ કમસે કમ આ દ્વારકાવાળો બાપ રાજી થાય એટલા માટે 35% તો સત્ય બોલીએ. કમસે કમ ઈશ્વર આપણા માટે થઈને રાજી થાય, આપણે એના દરબારમાં પાસ થઈએ એટલા ટકા તો સત્ય બોલી શકીએ ને. ઘણા માણસ તો એવું કરે, ઘડે બીડી ભૂલી જાય ને હું કે મારું તો નરસિંહ મહેતા જેવું છે. એટલે નરસિંહ મહેતા બીડી પીતા, એની હારે તો સરખામણી રહેવા દે. ઈ કરતાલ જુનાગઢ વગાડતા તો રીંગ દ્વારકા વાગતી. આપણો ફોન ક્યારેક આપણો પાડોશી ન ઉપાડતો હોય. પેલામાં પેલું કલિકાલની અંદર સત્ય સચવાવું જોઈએ, આચરણનું સત્ય. મારું તમારું કલિયુગમાં છે ને આચરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. પરસ્ત્રી માત સમાન અને પરધન પથ્થર સમાન. પારકું ધન 1 લાખ રૂપિયાનું પડ્યું હોય અને છતાંય એને પથ્થર સમાન માને ને તો સમજવું તમારા જીવનની અંદર આચરણનું સત્ય આવી ગયું. પારકી સ્ત્રી હોય ને એની અંદર લક્ષ્મી ભાવથી જુએ તો સમજજો તમારા જીવનમાં આચરણનું સત્ય આવી ગયું. અને આચરણના સત્યની અંદર મારે તમારે યાદ કરવા પડે સ્વામી વિવેકાનંદ. ભાગવતનો પહેલો શબ્દ સત્યથી શરૂઆત થાય, એટલા માટે આચરણનું સત્ય જેણે સાચવું એવા એક જ સ્વામી વિવેકાનંદ. એ જ્યારે અમેરિકાની ધર્મસભા, જ્યારે વિશ્વસભા પૂરી થઈ અને સ્ટેજ ઉપરથી જ્યારે નીચા ઉતરતા હતા એ સમયે કોઈ અંગ્રેજી લેડી એની સામે આવી. સ્વામીજીને કીધું કે મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવા છે, મેરેજ કરવા છે, શાદી કરવી છે. સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, બેન દીકરી આ તું શું વાત કરે છો? હું ભારત દેશનો ભગવાધારી સંત છું, મારી સામે બેન આવી વાત ન કરાય. બેટા દીકરી આ તો શું બોલે છો માં? પેલી અંગ્રેજી લેડી કહે છે, સ્વામીજી મને માં ન કયો, મને દીકરી ન કયો, મારે તમારી હારે લગ્ન કરવા છે. પણ આ તો સ્વામી વિવેકાનંદ હતા, અવિવેકાનંદ નહોતા. એણે પૂછ્યું કે બેન લગ્ન કરવાનું કારણ શું છે? ત્યારે પેલી અંગ્રેજી લેડી કહે, જેમ ભારત ધરતીને, જેમ ભારતની સનાતન સંસ્કૃતિને સ્વામી વિવેકાનંદ જેવો ભગવાધારી સંત મળ્યો, એમ અમારી અમેરિકાની ધરતીને પણ તમારા દ્વારા હું તમારી સાથે લગ્ન કરું તો અમેરિકાની ધરતીને પણ ભગવાધારી સ્વામી વિવેકાનંદ મળે ને એટલા માટે લગ્ન કરવા. તમારા દ્વારા મારે તમારા જેવો દીકરો જોઈએ છે. ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદે કીધું કે માં આજથી તું મારી માં ને હું તારો દીકરો. આને કહેવાય આચરણનું સત્ય. તું મને જ તારો દીકરો માની લે ને, તું મારી જ માં બની જા ને, મારા દ્વારા કદાચ મારા જેવો દીકરો થાય કે ન પણ થાય, પણ આજથી તું મારી માને હું તારો દીકરો. આને કહેવાય આચરણનું સત્ય. કલિકાલની અંદર યુવાનોથી માંડી દરેક વ્યક્તિના જીવનની અંદર પહેલામાં પહેલું આચરણનું સત્ય સચવાવું જોઈએ. અને આ પરિવારની અંદર સત્ય ક્યાંક ને ક્યાંક પડ્યું હોય, કોઈ સ્ત્રીના રૂપમાં હોય, કોઈ બાળકના રૂપમાં હોય કે કોઈ વડીલના રૂપમાં, ક્યાંક ને ક્યાંક સત્ય છુપાયેલું હોય ને તો જ આ આંગણે ગ્રંથ પધારે. કારણ કે આ ગ્રંથ એ સત્યનો ગ્રંથ છે.